سرخط خبرها 40 توجیکستانی در جنگ اوکراین کشته شدند. اولین نماز جمعه در مسجد کلانترین تاجیکستان. بعد جنجال گروهی در یکاترینبورگ 17 نفر اخراج می شوند. سلام بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 16 میلیون است. قرار است امروز اولین نماز جمعه در مسجد کلانترین تاجیکستان خوانده شود. مسجد کلانترین را در شهر دوشنبه که با سرمایه خطر ساخته شده است، روز 8 میلیون به استفاده دادند. مسجد بزرگترین در تاجیکستان در میدان 12 گکتار جایگیر شده، از 4 مناره بلندیشان 74 متری، گنبد 43 متری، تالار بزرگ، تالارهای خردی نمازگزاری، کتابخانه و نشیمن و اتاقهای سرشمار برای جلسه ها عبارت است. ساختمان آن را سال 2009 در روزهای تجلیل از 1310 سالگی امام اعظم پیشوای مذهب حنفی آغاز کرده بودند. حالا نام مسجد را هم به اسم او گذاشتند. نه کمتر از 93 زاده دولت‌های آسیای مرکزی در جنگ روسیه ضد اوکراین کشته شدند. 40 کس از تاجیکستان، 34 نفر از ازبکستان و 19 نفر از قرقیزستان. این رقم در تحقیقات نوی روزنامه‌نگاران BBC ذکر شده است. با گزارش BBC از 14 میلیون این افراد از طرف روسیه به میدانهای جنگ برده شدند. بعضی از آنها زندانی بودند. تا این دم خبر کشته شدن بیش از 20 شهروند تاجیکستان، اساساً زندانیان در جنگ روسیه ضد اوکراین رسانه‌ای شده است. پیوندانشان گفتند جسد آنها را دسترس کرده در زادگاهشان دفن کردند. برخی را در روسیه گراندند. نزدیکان چند زندانی کشته شده گفتند آنها را مجبوری از محبس‌های روسیه به جنگ بردند. در عموم از شهروندان تاجیکستان خواسته شده است که در جنگ کشورهای خارجی اشتراک نکنند وگرنه مجازات خواهند شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 14 این سال جاری در پی باریدن باران در منطقه‌های گوناگون کشور چند مورد شمال‌های سخت و سیل‌های خرابی آور رخ داده است. این نهاد گفت در این آفت‌ها خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. از جمله شام 14 میلیون در حدود دهه نیمیچ جماعت جعفری ناحیه رشت سیل آمده است و در نتیجه 5 بنا استقامتی، 20 حولی و 5 گکتار زمین کشت زیر آب مانده، 10 سر چارواهای کلان و 20 چارواهای خردی ساکنان در این سیل نابود شده است. همچنین 14 میلیون باران شدید باعث فرو ریختن سیل در حدود دهه یخش جماعتی به نام عزت الله حلیمی ناحیه نورآباد شده است. سیل راه ماشینگرد داخل جماعت را بسته است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفته است حالا در جای حادثه گروه کاری فعالیت دارد و ضرر رسیده را حساب می‌کند. ولادیمیر каримӣ ҳунарпешаи операсарои тоҷик баъд аз 30 соли иқомат дар аврупо ба ватан баргашта қасд дорад дар театри опера ва балети тоҷикистон фаъолияташро идома диҳад. каримӣ муддати овозхони балшои театри Москав буд. замони муҳоҷираташ ба солҳои фурӯпошии иттиҳоди шӯравӣ рост омад ва аз ин рӯ шаҳрвандии тоҷикистонро надорад ва бо шиносномаи хориҷии русия ба ватан баргаштааст. ӯ дар суҳбат бо радиои озодӣ аз саргузаштҳояш дар 30 соли ахир қисса кард ки порчае аз онро ҳамроҳ мебинем. владимир одинаевич ба ватани худ хуш омадед ва мегуфтед ки чӣ омиле боис шуд ки ба Таджикистан баргардед? Я родился где-то примерно в 70 километрах от Душанбе, в Арзобском ущелье. Ман дар 70 километри шимоли Душанбе дар дараи Варзоб дар деҳаи кӯчаке ки аллакай вуҷуд надорад таваллуд шудаам. он солҳо ҷои таваллуди маро қишлоқи калони ҷамоати зиддӣ сабт кардаанд. падарам барои кор ба ноҳияи молотовообод, ноҳияи дӯстии феълӣ дар назди марз бо Афғонистон меравад. ӯро сардори бахши шиносномадиҳӣ таъин карда буданд. модарам дар деҳа маро нигоҳубин мекард, зеро дар пайи барфрезиҳо роҳҳо баста буд. дар шашмоҳагиам падарам омада моро бо худ мебарад ва модарам дар он ноҳия ба унвони танҳо пизишк дар ноҳия фаъолият мекард. ҳудуди 5 сол кӯдакиам дар молотовообод гузашт ва баъдтар ба регар кӯч бастем. дар Тоҷикистон 4 шаҳре буд ки дар онҳо асосан рӯстаборон зиндагӣ мекарданд. ба ҳамин хотир аз солҳои бохчаи кӯдакон рафтанам ман танҳо ба забони русӣ муошират мекардам. дар молотовообод ҳама ба русӣ ҳарф мезаданд, ҳарчанд модарам донандаи хуби забони тоҷикӣ буд. дар регар бошад аслан мактаби тоҷикӣ набуд, танҳо 4 мактаб ба забони русӣ ва дар наздикии Пахтообод 2 мактаб ба забони узбекӣ. наздиктарин мактаб ба забони тоҷикӣ дар Қаратоғи шаҳри Нав буд.
дар эгар дӯстонам ки зодаи минтақаи Қаротиғин буданд, ҳамагӣ дар мактаби русӣ таҳсил мекарданд. ин амр сабаб шуд ки ба забони тоҷикӣ ҳарф заданро дар 15-солагиам ёд гирифтам, ки он вақт барои таҳсил ба мактаби коромӯзи ПТУ дохил шудам. ихтисоси аввалини ман устои насби таҷҳизоти газӣ аст. вақти таҳсил дар ин мактаб аллакай дар гурӯҳи эстрадии Рема овозхонӣ мекардам. ҳоло ин гурӯҳ, ки тақрибан 5 сол фаъолият мекард, аз байн рафтааст. дар ин гурӯҳ асосан навоҳо ва сурудаҳои аврупоӣ иҷро мешуд. дар ин гурӯҳ ман сурудаҳои Муслим Магомаевро тақлидкорӣ мекардам. маро ҳатто Магомаеви Ригарӣ меномидагӣ шуданд. дӯстонам машварат доданд, ки садои хуб дорӣ ва бояд ба омӯзишгоҳи мусиқӣ дохил шавӣ. ҳамин тавр нозикиҳои овозхониро ба таври ҳирфаӣ омӯхтам. дар шаҳри Екатеринбурги Русия дар пайи кушта шудани ду муҳоҷири тоҷик дар як занозании гурӯҳӣ байни худи тоҷикҳо 2 нафарро ба ҳабс гирифтанд ва 17 нафари дигарро дастгир карданд, ки рӯзҳои наздик аз Русия ихроҷ мешаванд. мақомот исми дастгиршудагонро нашр накарданд ва танҳо гуфтанд, ки онҳо ҷавонони аз 27 то 28 сола ҳастанд. аммо расонаҳои Русия менависанд, ки боздоштшудаҳо яке Аҳмад ном дорад ва дуюми Суҳроб Давлатов яке аз варзишгари ҷангҳои бидуни қоида аст. гуфта мешавад Суҳроб Давлатовро аз хонаи як зани корманди ширкати ҳуқуқе, ки варзишгар дар он хонаи зан пинҳон шуда буд, пайдо ва дастгир карданд. Аҳмад худаш ихтиёран ба полис омадааст. гумонбаршавандаи сеюм бо номи Ғаффор бино ба иттилои нашрияҳои Русия, ки мехост ба Тоҷикистон фирор кунад, вале ӯро дар ними роҳ дар Қазоқистон дастгир карданд ва ҳоло масъалаи истирдоди ӯ баррасӣ мешавад. ҷанҷол миёни муҳоҷирони тоҷик бар сари харидани мошин ва маблағи ҷаримаи он будааст. мунохиша соати 3 шаби 12 июни имсол дар назди мағозаи Монетка дар Екатеринбург рух дод. қурбониёни ҳодиса сокинони деҳаи Табушни ноҳияи Масҷоҳ буданд. Тимур Исмоилов 39 ва Ҳафиз Ниёззода 22 сол дошт. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 16 июнро фаро мегирад. 16 июни соли 2004 дар Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон тарҳи ислоҳшудаи қонуни интихобот қабул шуд. ин қонунро аксар аъзои ҳизби ҳокими халқии демократӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ номиданд, вале ба қавли коммунистҳову ҳизби Наҳзати Исломӣ дар ин қонун ду талаби онҳо нодида гирифта шуд, яъне ҳузури намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ дар участкаҳо ва додани протоколҳо ба ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ дар вақти ҷамъбасти интихобот. ин ҳолатҳо монеи ҳисобу китоби шаффофу одилонаи райҳои ниҳоӣ мешавад. 16 июни соли 2014 ҷомеашиноси тоҷик Александр Содиқов баъд аз мусоҳиба бо як фаъоли сиёсӣ дар мавзӯи ноамниҳои соли 2012 дар шаҳри Хорух боздошт ва дар ҷосусӣ айбдор шуд. кумитаи давлатии амнияти миллӣ ӯро фақат баъд аз 36 рӯз раҳо кард. қазияи Содиқовро намунаи фишори афзоянда болои донишмандону муҳаққиқон дар Тоҷикистон дар солҳои охир номиданд. 16 июни соли 2010 Нурсултон Назарбоев дар Қазоқистон пешвои миллат номида шуд. қонуни пешвои миллат Назарбоевро раҳбари якумрии ин кишвар кард. баъди аз мақоми раёсатҷумҳурӣ канор рафтани ӯ ҳам соли 2019 Назарбоев элбоси яъне пешвои миллат тасмимгирандаи аслии сиёсии кишвар боқӣ мемонад. имрӯз 16 июн 1000 рубл ба 130 сомонӣ баробар шудааст. бар асоси хурби таъинкардаи Бонки Миллии Тоҷикистон $100 амрикоӣ баробар ба 1091 сомонӣ ва 100 евро ба 1190 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. навиштани назару пешниҳодҳои худро ба мо фаромӯш накунед. то дидори баъдӣ дар ҳамин барнома худо нигаҳдори шумо.